بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه كتاب التوحيد درسنا اليوم بإذن الله عز وجل. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر يالو مالتنا زاد إن شاء الله من نسب الله سبحانه وتعالى فقد يعني باب ما جاء في منكر القدر يميلو يهونا مالتنا كانت ينو يعني باب قول الله تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يميلون مالتنا رأس أنستن سلسو منو يتملكت النبر بمعنى مالتنا الشيخ يفعل بمندنو بالله سبحانه وتعالى لي ጥሩ የሆነ ናም ጥርጣሬ ነው እንጂ መኖር ያለበት አንድ ሙስሊም የሆነ አካል መጥፎን ጥርጣሬ መጠርጠር የለበትም የሚል የሆነ ነው በጠቅላላ ኮንሴፕቱ የሚያዘና ያስረዳን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀደርን በተመለከተ ሊያወሩ ነው። ባቡን ርዕስ ነው አሉ ማ ነገርን በተመለከተ የሚያወሳና የሚጠቀስበት የሆነ የሚያወራ የሆነ ርዕስ ነው አሉ። ጃአ የመጣን ነገር አስመልክቶ የሚያወራ የሆነ ርዕስ ነው። في وسط مالتنا منكري يمياوغزن يهون أكل بتملكته القدري قدرن يوغز يهون أكل يعني مالتنا قدر لاي شجر يفتره قدر لاي مالتنا يعني اعتراض يدرجة مالتنا يعني قدشتنا مالتنا شك يفتره يوغز يهون أكل مالتنا منكري القدر ربال قدرن يوغز يهون أكل بتملكته من ناقر هنا رأسنا والو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يهن رأس كتاب التوحيد اللي سيتكسو يفلقبته هنا على مال السم منه أنه لما كان توحيد الربوبية يعني توحيد الربوبية من بلو نجر لا يتم إلا يعني بإثبات القدر يعني توحيد الربوبية من بلو نجر ملوي هنا مسويه بتوحيد الربوبية أمنا يبالم اسكما تدرس حتى يؤمن بالقدر بقدر ما نو اسكم يمن درس قدرن اسكم يصدق درس يا الله تبارك وتعالى وساني اسكالام من درس مالته سويو بربوبيته تبارك وتعالى بالله جتنت امن تبرو ايبالم لذلك والايمان به واجب سلوهنا مالته ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الكتاب يعني ما زي كتاب التوحيد يهن راس مانو قچ ادرغو من على باب ما جاء يعني من الوعيد في منكر القدر قدرن يوغز يهونن اكل السو بتملكته قدر لاي ችግር የፈጠረ የሆነን አካል በተመለከተ ያለውን ዛቻ ማለት ነው ሸኺዩ ሊገልጹ እንደዚህ ብለው ማለት ነው አመጡት ማለት ነው። خيرا እና لابد يعني من الايمان به بس ማለት ነው ከማመን ቁርጥ የለውም ሰውየው يعني الايمان بالقدر ركن من اركان نعم الايمان بالله تبارك وتعالى يعني كايمان بالله تبارك وتعالى يمدبال يعني الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله تعالى في كتابه العقيده الواسطيه الزمان من እንደሚናገረው والايمان بعد الموت والايمان بالبعث بعد الموت الى لا رزاله ስለዚህ ሁላ ምንድነው الايمان بالقدر ነው يعني ማነው والايمان بالقدر خيره وشره እያለ ይጠቅሳል። ስለዚህ ላይ በቀደር ማመን ሩክኑ من اركان الايمان ስለሆነ ቀደር ላይ ችግር የፈጠረን اعتراض ያደረገ ይሆን አካል لا يعد من المؤمنين ከአማኞች አይቆጠርም ወይንም ሙእሚን ተብሎ አይባልምና ማለት ነው። ቀደር ማለት ምን ማለት ነው? قدر مالت من مالتنا يعني ما يقدره الله تبارك وتعالى من القضاء وما يجري في الكون بلو أئموش تعريف سؤال قدر مالتنا قدر مالت ما يقدره الله يموسنا ونقرنو من القضاء كوسانيوش وما يجري في الكون الزيه عالم لاي مالتنا الزيه يونيفرس لاي የሚከሰተው ነገር ማለት ነው يعني ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ድረስ ማለት ነው የሚከሰተው ነገር يعني የወሰኑ ውሳኔ ምን ይባላል ቀደር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ يعني ይሄን ያወገዘ ይሆን አካል በውማጃ في منكر القدر ቀደርን ያወገዘ ይሆን አካል ከባድ ወንጀል ማለት ነው እንደሆነ በልከስምና የሚያስወጣ የሆነ ወንጀል እንደሆነ የሚናገር ሆነ ርዕስ ነው አሉ። وقال ابن عمر قالوا يا عبد الله ابن عمر حديثا وابن مؤثر ما ነው ሊያመጡ ነው وقال بلوالا ابن عمر عبد الله ابن عمر بلوالا والذي نفسي ابن عمر بيده بلو تناقر مالتنا ይሄን ንግር የተናገረው عبد الله بن عمر يعني مالتنا ሰዎች يعني ኩፋ አካባቢ ቀደርን በተመለከተ ችግር ፈጥረዋል يعني قد ظهر قبلنا اناس يتتبعون القرآن قرآንን ያልተነ ወይንም يتتبعون العلم مالتنا ዕውቀትን የሚማሩ የሆኑ ድናቸውን እንማራለን ብለው በጣም ጥረት ያላቸው ሰዎች አሉ يعني ነገር ግን ማለት ነው يقولون لا قدر والامر انف ውሳኔ የሚባል ነገር የለም ሁሉ ነገር አዲስ ነው ይላሉ ቀደር የሚባል ነገር የለም
አላህ አልወሰነም ሁሉ ነገር አዲስ ነው ወልአምሩ ኡኑፍ ሁሉ ነገር አዲስ ነው እንጂ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ነው ለም ይቀድሩሁ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አላህ አልወሰነውም ብለው የሚሉት ሰዎች አሉ ብለው ማለት ነው ነገሩት። ከዛ ምን አላቸው? ይሄን ማለት ያኒ ማለት ነው መልስ ሰጠ። ያኒ አሁን ስትመለሱ ካገኛችኋቸው አኽቢሩሁም ቢአነ ዐብደላህ ኢብኑ ዑመር ለይሰ ሚንሁም ያኒ ሁወ በራኡ ሚንሁም ከነሱ የጠራ ነው። ወሁም ቡራኡ ሚንሁ እነሱም ደግሞ ከሱ የጠሩ እንደሆኑ ንገሯቸው። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ? ወለዚ ነፍሲ ኢብኑ ዑመር ቢየዲሂ ያለ ወለዚ በዛ ጌታ እምላለሁኝ ነፍስ ያኒ ነዓም ወለዚ በዛ ጌታ ያኒ እምላለሁኝ ነፍሱ ኢብኑ ዑመር ያኒ ነፍስ እኮ ማለት ነው ሩህ ማለት ነው። ኢብኑ ዑመር የዑመር ልጅ ማለት ነው። ኢብኒ ዑመር የዑመር ልጅ ማለት ነው። የዑመር ልጅ የአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ነፍስና ሩህ በቢየዲሂ በእጁ በሆነችው ጌታ እምላለሁኝ አለ። ወለዚ በዛ ጌታ እምላለሁኝ ነፍሱ እስትንፋስ ወይም ደግሞ ሩሁ ማለት ነው። ነፍሱ ኢብኒ ዑመር የአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ማለት ነው። ሩህና እስትንፋስ ማለት ነው። ሩሁ ቢየዲሂ በእጁ በሆነው ጌታ እምላለሁኝ ናም ምይልንገርህ ንገራቸው ነው። ለው ካነ ሊአሐድህም ሚስሉ ኡሑድን ዘሀበን ብሎ ማለት ነው ተናገረ። ለው ካነ ቢሆን ኖሮ ሊአሐድህም ለአንድኛቸው እኮ ቢሆን ኖሮ ቢመዕና ከነዛ ሰዎች ውስጥ ማለት ነው ከነዛ ሰዎች ውስጥ ቀደርን ከሚያወግዙ ወልአምሩ ኡኑፍ ያኒ ማነው ሁሉም ነገር አዲስ ነው ቀደር የሚባል ነገር የለም ብለው የሚሉት ሰዎች ውስጥ ማለት ነው። ለው ካነ ቢሆን ኖሮ ሊአሐድህም ላንድኛቸው ቢሆን ኖሮ ሚስሉ ኡሑድን የኡሑድ ተራራ ማለት ነው። ሚስሉ አምሳየ ኡሑድን የኡሁድ ተራራን የመሰለ ዘሀበን ወርቅ ቢኖረው ማለት ነው። እንተቢሁ የኡሁድ ተራራ እንግዲህ ትልቅ ተራራ ነው። የዛን ተራራ የመሰለ ወይ ደግሞ ያንን ተራራ የሚያክል ወርቅ እኮ ማለት ነው ቢኖረው ثم ከዛም ማለት ነው አንፈቀሁ ቢለግሰው ማለት ነው። አንፈቀሁ ማለት ነው ቢመዓና አይ ሰጠው ማለት ነው። መጸወተው ፊ ሰቢልላህ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መንገድ ማለት ነው። ቢመጸውተውና ቢያወጣው በአላህ መንገድ ቢሰጠው ማለት ሶደቃ የተለያየ ነገር በቃ ኸይር ነገር ላይ ቢሰራው ማለት ነው። ማ ቀቢለሁ አላሁ ሚንሁ አለ። ተመልከቱ እንዴት ነው እንደሚናገር ማ ቀቢለሁ አይቀበለውም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እኮ ማነው አይቀበለውም ሚንሁ ከይሰውዬ ማለት ነው። አላህ አይቀበለውም ይሄን መልካም ስራውን ማለት ነው። የኡሁድ ተራራ የሚያህለውን ወርቅ ሶደቃ ሰድቆ አላሁ ተባረከ ወተዓላ አይቀበለውም ሐታ ድረስ ዩእሚነ እስከሚያምን ድረስ ቢልቀደሪ በውሳኔ ማለት ነው። ያኒ በቀዷና በቀደር እስካያምን ድረስ ማለት ነው። አላሁ ተባረከ ወተዓላ ማ የቅበሉሁ ሚንህ ከሱ አላህ አይቀበለውም ማለት ነው። ሐታ ለው ያኒ የኡሁድን ተራራ የሚባል ሰጥቶ ማለት ነው የፈለገ ዒባዳ ቢሰራ ያኒ ላ የቅበሉሁ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ሚንሁ ከሱ ማለት ነው ምንም አይቀበለውም። ለምን? ሊአነሁ ከፈረ ቢላሂ ተባረከ ወተዓላ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለካደ ማለት ነው። ኢዘን ካፊር የሆነ አካል ወልካፊሩ ዐመሉሁ መርዱዱን ወለው ዐሚለ አይ ዐመሊን ብለን እኮ አይተናል። ስለዚህ ማነው ያኒ ካፊር ሰውዬ ማለት ነው ያኒ የፈለገ ስራ ማለት ነው ቢሰራ ስራው ማለት ተቀባይነት የለውም ብለን ስላልን ማለት ነው። ኸይረን ثم ከዛ በኋላ ይሄን ነገር ከተናገረ በኋላ استدل መረጃ አደረገ ቢመዓና استدل ማለት ነው يعني جعل الدليل ማለት ነው መረጃ አደረገ ማለት ነው። بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقول በንግግር النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم በመልእክተኛው صلى الله عليه وعلى اله وسلم ንግግር መረጃ አደረገ። ይሄን ነገር የተናገርኩት ከራሴው ወይ ደግሞ ከኪሴ አውጥቼው አይደለም በልማኑ ከራሴው ፈልስፌው አይደለም يعني ማነው መረጃ አለ እያለ ነው። ምንድነው ያኒ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወዐለ ወሰለም ምን ብለዋል ሐዲስ ላይ الإيمان إيمان مالت بلو ملكتنيو صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث المشهور في حديث يعني جبريل المشهور حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان سأل إيمان ستأيكاش من بلوتل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن لتامن نبلوال بالقدر بوساني خيره ጥሩም ቢሆን ወሸርሂ እንደዚህ ሩባን ደግሞ መጥፎም ቢሆን ማለት ነው። ሁሉም ነገር ያኒ ካኢኑን ቢቀደሪላሂ ተባረከ ወተዓላ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነው ውሳኔ ነው እንጂ የሚከሰተው ያለምንም አላህ ሳይወስን አንድም ነገር ማለት ያኒ ማለት የሚከሰት ነገር የለም ብለህ ልታምን ነው ብለው الرسول صلى الله عليه وسلم جعله ركنا واحدا من أركان الإيمان الست ከስድስቶቹ ማለት ከኢማን መሰረቶች አንድ አርካን አድርገው ተማኑ። ስለዚህ
አንድን ያወገዘ የሆነ አካል ኢማን የሚገነባው በእነዚህ ነው በስድስት ነገራቶች ከነዚህ ውስጥ አንዱ ከወደቀ ልክ ከአንሁ ቤት ላይ አንድ ምሰሶ እንደወጣ ነው ማለት ነው። ቤት ላይ ማለት ነው ቤቱ የሚቆመው ሁሉም ምሰሶ ተስተካክሎ ሲቆም ነው እንጂ አንደኛው ማለት ነው ከወጣ ያኒ አንድ ምሰሶ ከፈረሰ ሁሉም ይፈርሳል ማለት ነው። ኢዘን እዚህ ላይ እነዚህ ኢማን መሰረት ስለሆነ አላህ አይቀበለውም። لانه لم يؤمن بالله በአላህ ላይ ስላላመነ ነው። አላህ ማንን የኡሁድን ተራራ ሶደቃ ቢሰጥ የዛኔ የሚያክል ማለት ነው ወርቅ ማነው ሶደቃ ቢሰጥ አላህ አይቀበለውም የሚሉት ከዚህ አንፃር ነው። لانه كفر بالله لانه لم يؤمن بالقدر ቀደር ማነው ስላላመነ። ስለዚህ ማነው ቀደር ላይ ማነው ችግር መፍጠር አያስፈልግም። ቀደርያዎች ናቸው እነዚህ አካላቶች ናቸው። አሁን እኔ አብዱላህ ብን ዑመር ይሄን ነገር የተናገረባቸው እነሱ ነው። ያኒ ምንድነው ላ ቀደር ወላ አምሩ ኡኑፋሉ ውሳኔ የለም አላህ አልወሰነውም ሁሉም ነገር አዲስ ነው አሉ። አላህ የሚያውቀው እንደውም ገና ከተከሰተ በኋላ ሁለት ሰዎች ቢገዳደሉ ከተገዳደሉ በኋላ ነው አላህ የሚያውቀው መገዳደላቸውን እንጂ በፊት እንደሚገዳደሉ ማለት ነው አያውቅም። እኔ እስከ ማለት ድረስ ደርሰዋል። ያኒ ማነው እነዚህ ቀደርየቱል ጉላት ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። ነዑዙ ቢላህ ከባድ የሆነ ነው ከሰብና የሚያስወጣ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ ቀደር ላይ ኢዕትራድ ማድረግ አያስፈልግም ነው። ሙናሰበቱ አልአሰር ሊልባብ ይህ የአብዱላህ ብን ዑመር ንግግር ላለንበት ለሆነው ርዕስ ያኒ ማነው ተስማሚ መልእክቱ ምንድነው? በያኑ ሁክሚ ያኒ ሙንኪሪል ቀደር ቀደርን ያወገዘ ሰውዬ ቀደር ላይ የለም ያለ የሆነ አካል ሁክሙ ፍርዱ ምን እንደሆነ ሸሪዓው ብያኔ ምን እንደሆነ ያኒ ማነው ፈረደ። እሱ ምንድነው የፈለገ ስራ ቢሰራ ማነው አላህ አይቀበለውም። ስለዚህ ስራው ደግሞ ተቀባይነት የማይኖረው ማነው የካፊር ሰው ነው። ኢዘን ፈመን አንከረ አልቀደረ ቀደርን ያወገዘ የሆነ አካል فهو كافر بالله በአላህ ላይ ማነው ይክዳል። ስለዚህ ማነው لانه كفر الركن بالركن الواحد من اركان الاسلام من اركان الايمان ከኢማን ማለት ነው አርካኖች በአንደኛው አርካን ስላወገዘ ብለን እንላለን ነው። خيرا وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة بن الصامت تبلو متطرى هنا صحابي يعني مالتنا أنه قال يعني أنه عبادة كمالتنا قال بلوالا لابنه للجو مالتنا بلوالا مالتنا ما ننزل منه عبادة للجو ما نبالا لسمو وليد بن عبادة تبلو متطرى وليد ابن عبادة مالتنا باجرو وليد يبالا لجيو أباتيو يعني عبادة نو يعني عبادة ابن الصامت أباتيو لجيو وليد يبالا يعني بملكتنا صلى الله عليه وعلى وسلم زمن يتولدوا يعني من كبار التابعين كتابعيوش مالتنا كتلالقوش يمدب عليه يا عبادة بن الصامت لجي مالتنا أنه قال السبل ولو من عبادة بن الصامت للجو لوليد مالتنا لابنه للجو مالتنا بلوالو يا بني أنت لجهوي بلوالو انقدر سلفوش يعني مالتنا ልጆቻቸውን ሲመክሩ እንደዚህ ነበር ማለት ነው። በጣም ተለጥፍ ባለውና እዝነት በተሞላበት መልኩ ይመክሩ ነበር። ያ ቡነየ አንተ ልጅ ሆይ ኢነከ አንተኮ ለን ተጅደ ፈጽሞ ማለት ነው አታገኝም ያኒ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው እንግዲህ ጥሩ አባት ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ጥሩ ሰው የቀራ ሰው ማለት ያኒ ማለት ነው። ከዚህ አንፃር ነው ማለት ነው ሰውየው ያኒ ማንኛውም ሰው ማለት ነው ያኒ ሲያገባም ሆነ ያኒ ማንኛውም በቃ በተለይ ጋብቻ ላይ የቀራ ሰው አዋቂ የሆነ አካል መሆን አለበት። ያኒ ማነው ያኒ ዓሊም ሰው ፈልጎ ያኒ አዋቂ ለዋቂ መሆን አለበት የሚባለው በተለይ ማነው ያኒ ማነው አዋቂ ሰው اذا جاءكم من ترضون نعم دينه وخلقه فزوجوه እንዳሉት መርሃ ሰለም ማለት ነው። ዲን ያለው ይሁን የሚባለው ልጁን በስነ ስርዓት ስለሚያሳድግ ነው። ዲን ያላት ሴት ሆነ የምትባለው ናም ልጇን በጥሩ ሁኔታ ስለምትመክር ነው። ዲን የሌለው ሰው ከሆነሳ እንደዚህ ብሎ አይመክርም ሲጀመር አሰለን እንኳን ምክር ሊሰጥ በለማኑ ሌላም ነገር ሊያወራ ይችላል። ኢዘን እዚህ ላይ ያኒ የሚጠቁመን ምንድነው ይሄ እዩሽ ያኒ ማን ዑባደቱ ብን ሷሚት ለልጁ የሚመክረው ምክር ተመልከቱ። ያ ቡነየ አንተ ልጅ ሆይ እኛ እንመከራለን አንመክርም ወይ? ይሄ ማነው ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባል። ያ ቡነየ አንተ ልጅ ሆይ ኢነከ አንተኮ ለን ተጅደ ፈጽሞ አታገኝም ጧዕመል ኢማን የኢማንን ጥፍጥና ማለት ነው አታገኝም አሉ። የኢማንን ጥፍጥና እኮ አታገኘውም አሉ። ሐታ ድረስ ማለት ነው ተዓለመ እስከምታውቀው ድረስ ወይ ደግሞ እስካላወቅ ድረስ የኢማንን ጥፍጥና ፈጽሞ አታገኝም ማለት አነማ ነገር አሷበከ አንተን ያገኘህ የሆነው ነገር የሆነው ነገር ለም ይኩን እንዳልነበር እስካላወቅ ድረስ ሊخطئك ሊስትህ ማለት ነው። በቃ ያገኘህ ነገር ሊስትህ እንዳልነበር እስካላወቅ ድረስ ማለት ነው። ለም ይኩን ሊخطئك አላህ ማነው እንዳይስትህ ወይም ደግሞ እንዳይስትህ ስለጻፈው ነው እንዳገኘህ ስለጻፈው ይሄን በዚህ እስካላመንክ ድረስ የኢማንን ጥፍጥና ፈጽሞ አታገኝም አለው ማለት ነው። ማን ዑባደቱ ብን ሷቢት ለብኒሂ ለልጁ ማነው ሲመከር ማለት ነው። ስለዚህ حتى تعلم أن ما أصابك أنت ያገኘህ ነገር ለም ይኩን እንዳልነበረ ሊخطئك ሊስትህ እንዳልነበረ እስካላወቅ ድረስ የኢማንን ጥፍጥና አታገኝም ይለዋል።
وما نجر ما أخطأك أنت دم ويساته يلا جنيه نجر لم يكن اندال نبرة اسكالاوك درس ليصيبك لا جنيه اندال نبرة بمعنى الله اندا جنيه بلو سلس عفنو يهن يعني صفوب بينو الله كون دا جنيه صفوب بينو بلا اسكالالك درس يهن اسكالاوك درس مچم مالت يعني مالتنو يإيمان انتفتنا تاجنين بلو على مالتنو لم يكن ليخطئك يعني ما لم يكن ليصيبك أنت ما نو يساته نجر لم يكن اندال نبرة اسكالاوك درس ليصيبك لما جنيته نمو أنتن أميا جنيه إندال نبرة اسكالاوك درس مانو تذكرني هنا أمنت عينورهم مالو يعني يإيمان انتفتنا أتاجنين مالتنو بلو مكرو ይሄንም ደግሞ ዝም ብዬ አይደለም ማለት ሰሚዕቱ ሰምቻለሁኝ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምቻቸዋለሁኝ የቁሉ እያሉ ሰምቻቸዋለሁኝ ኢነ አወለ ማ ኸለቀ አላሁ አልቀለመ ያኒ ማለት ነው ብሎ እያሉ ነው። ይሄ እንግዲህ ያኒ ማለት ነው እንመለከታለን። ኺላፍ አለበት እዚህ ላይ በደንብ አድርጋችሁ ተከታተሉ። ኢነ አወለ ማ ኸለቀ አላሁ አሉ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነ አወለ የመጀመሪያው እኮ ማ ነገር ኸለቀ አላሁ አላህ ማለት ነው ከፈጠራችሁ ከሆኑት ነገራቶች የመጀመሪያው አልቀለመ ያኒ አልቀለሙ ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። አልቀለሙና አልቀለመ ይለያል። ቅራአት አለ። ኢነ አወለ ማ ኸለቀ አላሁ አልቀለሙ ካልን انتهى الأمر عند قراءته وإنه إن أول ما خلق الله القلم بلن كقرانا بفتح كقرانا ሁለቱ ትርጓሜ ይለያል። انتبهوا يعني በሁለቶቹ ቅራአት በመነሳት خلاف ተነስቷል بين الأئمة يعني بين العلماء خلاف ተነስቷል ማለት ነው። መጀመሪያ የፈጠረው አላሁ ተባረከ ወተዓላ ቀለምን ነው ወይስ ዓርሽን ነው የፈጠረው ከፍጡራኖች በሚለው መሰላ ላይ ማነው በጣም خلاف ተነስቷል። على كل حال ራጅሁን ማለት ነው እንመለከታለን ትክክለኛው ምን እንደሆነ። ኢዘን ምን ይያሉ ነው ኢነ አወለ የመጀመሪያው ማ ነገር ኸለቀ የፈጠረው የሆነው ነገር አላህ እኮ ያኒ የፈጠረው የሆነው ነገር የመጀመሪያው ነገር አልቀለመ ብለን ከቀራነ እኔ ዘንድ አልቀለመ ነው የሚለው አልቀለመ ብለን በፈትህ ከቀራ ነው ቢፈትህ ሚሙን ፈትህ አድርገን ማነው ከቀራነ ያኒ ምንም ያው እሽካል አይፈጥርም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ኢነ አወለ ማ ኸለቀ አላህ የመጀመሪያ አላህ የፈጠረው አልቀለመ ቢማዕና ቀለምን በፈጠረበት ጊዜ ተጋባን አይደል? አልቀለም ምን ያኒ ብለን በፈትህ ከቀራ ነው በፈጠረበት ሰዓት ማለት ነው። ቀለምን በሚፈጥርበት ጊዜ ማለት ነው። የመጀመሪያ ማለት ነው ቀለምን ፍጥር በሚያደርግበት ጊዜ ማለት ነው ስንል ያኒ ያው አልቀለም በሚለው ላይ ከሱ በስተፊት ሌላ አለመፈጠሩን አይጠቁምም። አልቀለም በሚለው ላይ ያኒ በፈትህ ከቀራ ነው ያው በቃ ቀለምን በሚፈጥርበት ሰዓት ማለት ነው እንዴ ፍጥር አድርጎ ጭርስ ሲያደርገው መጀመሪያ ፍጥር አድርጎ ጭርስ ሲያደርገው ብሎ አለው ነው እንደዛ ብለን ተረጉመዋለን። ወይላ ግን ኢነ አወለ የመጀመሪያው ማ ኸለቀ አላህ ከፈጠራቸው ነገራቶች የመጀመሪያው እኮ አልቀለሙ ቀለም ነው። በዶም ከቀራ ነው ቀለም ነው ብለን ነው የምንፈሰረውና አልቀለሙ ቀለም ነው ብዕሩ ነው መጀመሪያ ከፍጡራኖች ያኒ የተፈጠረው ብለን ካልነ እሽካል ይፈጠራል። በማዕና ዘረጅ እንዴት መጀመሪያ የተፈጠረው ቀለም ነው እንዴ ያኒ ከሱ በስተፊት እኮ አርሽ ነበረ ስለዚህ እንዴት ቀለም ይባላል ተብሎ على كل هذه الحديث بمردات ላይ አይማው ሸርህ በሚያደርጉበት ሰዓት خلاف ተነስቷል። يعني ومن ثم اختلف العلماء يقولوا هل خلق الله العرش قبل القلم يعني مرة أم عمل القلم قبل العرش بميلو لا مانو خلاف تنستل يقولوا يعني مانو شرح كتاب التوحيد بميادرقوا بالساعات عبد الله الحميدي تقول مترهون إمام مارتنو من إلى زي يعني مانو شرح بميادرقوا بالساعات هي الحديث ومن ثم كذب من نساتلو بدن برغش تغاتلو اختلف العلماء ولما يعني تخالفوا حال خلق الله العرش الله سبحانه وتعالى عرش انه مجمريا يفطرون قبل القلم كقلم والسفيت عرش انه مجمريا يفطرون نعم عامل القلم قبل العرش ويس قلم انه مجمريا يفطروا كعرش بفيت بميرو لاي مساله خلافيه يعني ما مساله خلافيه نو تخالفوا بتال علماء تخالفوا قالوا ذهب بعض اهل السنه كابن جرير يعني مارتنو كفيل أهل السنة وجه هدوالالو ذهب بعض أهل السنة كفيل السنة بالتبتو شدوال كابن جرير ابن جرير الطبري يمثل مارتنو ابن جرير الطبري يعني كما في كتابه التاريخ تبرو بمتربوهن كتابه لاي الزالي مارتنو يعني مارتنو تاريخ الطبري الزالي مارتنو من بلو تناقروا ابن جرير الطبري من أهل السنة إلى أن القلم خلق قبل العرش بلو تناقروا هنا رسيزو القلم بميلو قراءة يعني تررتو مجمريا يعني قلم يبالو نجر كعرش بستفيد يتفتروا بلو تناقروا كعرش بستفيد يتفتروا مانو قلم نو بلو هيلو على
ولكن ነገር ግን አለ ከያኒ ሻሪሁ አስዋቡ ትክክለኛው أن الذي خلق أولا መጀመሪያ የተፈጠረው هو العرش እሱ አርሽ ነው መጀመሪያ የተፈጠረው ከፍጡራኖች ሁሉ ለምን ሐዲስ አለ كما في الحديث كان الله ولا شيء قبله الله በፊት ነበር ከሱ በፊት ምንም ነገር የለም ነበር وكان عرشه على الماء يعني ما ነው አርሽ ግን ነበረ ይላል እዛ ሐዲስ ላይ على الماء ከውሃው يعني فوق الماء ከውሃው በላይ يعني ነበረ እያለ ነው اذا فدل የሐዲስ ጠቆመ على ان اول مخلوقات الله العرش የመጀመሪያው አላህ ከፈጠራቸው ፍጡራኖች ምንድናቸው يعني ما ነው አርሽ ነው ምክንያቱም አላህ ብቻና ብቻ ነበረ በፊት ያለው ሌላ የለም ካለ በኋላ ቀጥሎ ሐዲስ ላይ وكان عرشه على الماء ስላለ አርሽ ነበረ መጀመሪያ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ نعم እነዚህ ላይ ታዲያ አወሉ ما خلق الله القلم የሚለው ሐዲስሳ ሲባል يعني من هذا العالم الموجود ነው ተፈለገበት አሉ ከዚህ አው فاول ما خلق الله في هذا العالم القلم ከዚህ ከዓለሙ ነው ከዚህ ዓለም يعني ማለት ነው ዓለም ከሚባለው ውስጥ በመጀመሪያ ጊዜ ሲፈጠር በፈጠረው ጊዜ ብለን እንላለን እንጂ ሙጥለቀን አይደለም ብለው ያሉት ነው እዚህ ላይ ማለት ነው አላኩል ያን ኺላፍ አለበት መስአለው ትክክለኛው يعني መጀመሪያ የተፈጠረው አርሽ ነው እንጂ ቀለም አይደለም ነው መጀመሪያ የተፈጠረው ማን ነው አርሽ ነው እንጂ ቀለም አይደለም የሚለው ትክክለኛ ነው ሌሎች ማለት يعني ማለት ነው እነ ኢብኑ القيم رحمه الله تعالى ኑንያውም ላይ ተናግሯል እንደዚህ ኺላፍ እንዳለ والناس مختلفون في الكلام الذي كتبت القضاء به من الديان ያለ ማለት ነው هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند أبي الهمذاني إيا مرتن والحق أن الأرش قبله لأنه قبل الكتابة يعني كان ذا أركاني بلو تناقر تككرن يو خلاف اللبث نقرن ولا حق ولا ابن القيم يعني ما ننون يولاي تككرن يو أن العرش قبله عرش مرتن وبفي تنبر يتفتروا لمن لأنه قبل الكتابة يعني ما نو أهو ريفتن قرالن قال من بمفتر بسات فترو سيجرسو صعفا لو يال نوارل عارش የሚባለው ነገር قبل الكتابة يعني ሁሉ ነገር ከመጻፉ በስተፊት ነበርና يعني ከመጻፉ በስተፊት ذا أركاني የምሰሶ ደግሞ የማለቱን የምሰሶ ባልተቤት ነበረ አርሹ ብሎ እየተናገረ ስለሆነ ስለዚህ ከዚህ አንፃር ማን ነው ትክክለኛው አቋም يعني ቀለም ሳይሆን መጀመሪያ የተፈጠረው አርሽ ነው ብለን እንላለን ነው خيرا الناس ላይ ምን እያሉ ነው ان اول ما خلق الله يعني ان اول መጀመሪያው ما ነገር خلق الله الله የፈጠረው ነገር አልቀለማ يعني ብዕርን በሚፈጥርበት ጊዜ ብላችሁ ያዙት ወይም ደግሞ ከዚህ ማን ነው يعني ሰማይና መሬትን ተግባባን አይደል اول شيء خلقه الله የመጀመሪያው ነገር አላህ ከፈጠረው የመጀመሪያው ነገር መቼ قبل خلق السماوات والارض ብላችሁ ገድቡት ሰማይና መሬትን ከመፍጠሩ በስተፊት ነው እንጂ ከሰማይና ከመሬት አንፃር በመጀመሪያ የተፈጠረው ማን ነው ቀለም ተግባባን አይደል በዛ ብለን እናውጣዋለን እንጂ ሙጥለቀን እንደው ከሁሉም መخلوقات ካደረግነው አርሽ ነው መጀመሪያ የተፈጠረው ብለን እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ان اول የመጀመሪያው ማ ነገር خلق الله الله የፈጠረው አልቀለመ ቀለም ነው መጀመሪያ የፈጠረው ስንል ናም ከምን አንፃር ነው መጀመሪያ የምንለው يعني ከሰማይና መሬትን ከመፍጠር አንፃር ከሰማይና ከመሬት በስተፊት የተፈጠረው ቀለም ነው ብለን እንላለን የመጀመሪያ ማለት ነው ከአርሽ አንፃርሳ አኔ ከአርሽ አንፃር አርሽ ነው መጀመሪያ የሚቀደመው ብለን እንላለን ነው خيرا فقال له لسو بلو على اكتب صاف له ማለት ነው በኒ በመጀመሪያ ፈጥሮ ሲጨርሰው ጻፍ ብሎ አዘዘው الله تبارك وتعالى فقال بلو على ربي يا بمعنى يا ربي ማለት ነው ጌታዬ ሆይ وماذا اكتب ምንድነው ምጽፈው ያ ብሎ ተናገረ ማን ቀለሙ ማለት ነው ምንድን ነገር ነው ምጽፈው ብሎ الله تبارك وتعالى ጠየቀ قال بلو على الله سبحانه وتعالى اكتب ጻፍ ብሎ الله تبارك وتعالى አዘዘው መቃዲረ ውሳኔዎችን ማለት ነው መቃዲረ የሚለው ውሳኔዎችን በጠቅላላ ማለት ነው አላህ የሚወስናቸውን ውሳኔዎችን በጠቅላላ ጻፈ ኩል ሸይን የሁሉን ነገር ውሳኔ ማለት ነው መቃዲረ ውሳኔዎችን ኩሊ የሁሉንም ማለት ነው ሸይን የሁሉንም ነገር ውሳኔ ጻፋለው حتى ድረስ ተቆመ ተቆመ እስከምትቆም ድረስ አሰዓቱ ቃሚያ እስከምትቆም ድረስ ያለው ነገር በጠቅላላ ጻፍ ብሎ ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ አዘዘው ማለት ነው ማንን ቀለምን ማለት ነው يا بني أنت لجهوي بلولو يا بني أنت لجهوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملكتنيون صلى الله عليه وعلى وسلم السيدو سمتشاتشو اللهن من أكل مات يموت هنا أكل على لا يمرتن غير هذا على لا يهونو مالتنو يموت هنا أكل غير هذا كزي هج مالتنو بمعنى كزي ابنة هج مالتنو قدر لا يمانو سامن مالتنو بوساني سامن مالتنو ከኢማን بالقدر ላይ اعتراض ያደረገ ማለት ነው ከዚህ እምነት ውጭ ሆኖ የሞት የሆነ አካል فليس مني
ፈለይሰ አይደለም ሚኒ ከኔ አይደለም ቢማዕና ይሄ ከሙስሊሞች አይመደብም ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲናገሩ ማለት ነው ሰምቻቸዋለሁ ብሎ ተናገረ ማለት ነው። خيرا وفي رواية لأحمد بلينا رواية إمام أحمد بزجوا وهنو زجبا لي وفي رواية لأحمد إمام أحمد بتشا بزجوا وهنو بلينا زجبا إن أول ما خلق الله الكلام إن أول يمجمروا ما نجر خلق الله يفتروا الكلام كلام إنه مجمر يفتروا لكن بنسبة خلق السماوات والأرض سمينا مرتين كما افتر أنصار سن ملكته مجمر يفتروا كلام نبلن إن العالم مارتنو فقال بلو له لسل كلام اكتب صاف بلو ألو مارتنو فجرى يملال فسس في تلك الساعة في وسط مارتنو تلك بزاتش وسط مارتنو الساعة بزاتش ساعة وسط مارتنو صاف سيلو مارتنو بزاتش ساعة وسط مارتنو بزاتش كسبت بزاتش ساعة وسط مارتنو فسس بما بنجر مارتنو هو يعني نجرو كائن تفصامي يعني يميجن بهون نجر إلى يوم القيامة إلى درس مارتنو يوم القيامة اسك يوم القيامة درس مانو بميكسته بهون نجر قطتا مول بمولو عندم سايكر فسس مارتنو إذن فجرى في تلك الساعة بما هو كائن بمهون نجر إلى يوم القيامة اسك قيامة كان درس مارتنو اسك يوم القيامة درس بمي يعني يميكسته النجر بتقلالا يعني الدنيا ላይ የሚከሰተው ነገር በተቀላላ ሙሉ በሙሉ ጽፎ ጨረሰው ዳውኑ ማለት ነው። وفي روايه በሌላኛው ዘገባ ابن وهب ተብሎ የሚጠራው ለሆነ ኢማም ማለት ነው። ابن وهب ማለት هو عبد الله بن وهب ابن نعم مسلم المصري الثقة الفقيه صاحب مالك የኢማም ማሊክ ማኑ ጓደኛ ነው ማለት ነው። የኢማም ማሊክ ጓደኛ ነው እና እሱ ምን አለ يعني قال بلوالا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ملكتنيو صلى الله عليه وعلى وسلم بلوالا فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار بلو مالتن سنناغرو سماه يالنو فمن أكل لم يؤمن يلمن هنا أكل على ملكتنيو صلى الله عليه وعلى وسلم بالقدر بوساني مالتنو الله تبارك وتعالى بميوسنو بهن وساني يلمن يهون أكل خيره طرون بهن طرو نجر بهن الله تبارك وتعالى يوسنو وشره مطفو بهن مالتنو كنيا زند يو مطفو بلن بناسب يهون مصيبة مكارا بيصفبن بن علي بيدرسبن በዚህ ማለት ነው ያኒ አይ አላህ አልወሰነውም አላህ ያጻፈብኝም ብሎ ያለ ይሆን አካል አህረቀሁ الله بالنار አህረቀሁ አላህ ማለት ነው ያቃጥለዋል ቢናሪ በእሳትን ማለት ነው ያቃጥለዋል ብለው መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ሲል ሰማሁ ያለ ነው። ኸይረን ሙናሰበቱ አልአثር للباب እነዚህ ሁሉ አሰሮች አሁን የተጠቀስናቸው ላለንበት ርዕስ ተስማዩ መልእክት ምንድነው? እዚህ ላይ ማለት ነው وجوب الايمان بالقدر በቀደር ማመን ግዴታ እንደሆነ وكذلك والتحذير من انكاره والكفر به قدرن كموجزنا بقدر ما نو كمكاد ما استنقال وكذلك وبيان الوعيد المترتب على ذلك قدرن بموجزنا بقدر بمكان ላይ ተከትሎ የሚመጣውን በአኒ ዛቻና ታላቅ የሆነ ቅጣትንም እዚህ ላይ ማለት ተገልጿል። ስለዚህ በቀደር ላይ ማለት ትክክለኛ የሆነ እምነት ሊኖረን ይገባል እንጂ اعتراض ማድረግ አያስፈልግም ነው። وفي المسند يعني ማለት ነው ለኢማም አህመድ ኢማም አህመድ ሙስነድ የሚባል ኪታብ አለው። ሙስነድ ላይ ደግሞ ጸድቋል አለ وفي ውስጥ ማለት ነው አልሙስነዲ ሙስነድ ተብሎ በሚጠራው በሆነ ኪታብ ውስጥ ይሄ ኪታብ የማን ነው? የኢማም አህመድ ነው። ወሱነኒ እንደዚህ ደግሞ ማለት ነው ሱነን ተብሎ በሚጠራው በሆነ ኪታብ يعني ይሄ ደግሞ ማለት ነው ሱነን ኢብኑ ማጃህ አስሐቡ ሱነን አይተናል አይደል? አህሉ ሱነን አራቶቹ ኢብኑ ማጃህ፣ ትርሚዚ፣ ነሳኢ፣ አቡ ዳውድ እነዚህ ናቸው። ወሱነኒ በሱነኖች ማለት ነው فيما رواه ابو داود وابن ماجه ابو داود እና ابن ماجه ዘግበውታል። عن ابن الديلمي عن ابن ከልጅ ማለት ነው الديلمي ديلمي ተብሎ ከሚጠራው ማለት ነው بمعنى عبد الله ابن فيروز الديلمي ተብሎ ይጠራል ሰውየው እና እሱ ማለት ነው ምን ይላል كسويزو إمام أحمد في مسنده وكذلك أبو داود وابن ماجه في سننهما سنن تبلو بمتربوه الكتابات شوالي مالتنو هلتاتشو زقبوال قال بلوالا ابن الديلمي مبالو أتيت أبي بن كعب نالا أتيت متهني أبي ابن كعب أبي ابن كعب تبلو مترهن صحابي متهني بمعنى ود أبي ابن كعب ولم يبالو ودهن صحابي هركني يالنو فقلت بيالكن يعني في نفسي بنفسي وسط ورقب بنيال بيالكو تعالى فيعني فقلت بيالكن في نفسي في وسط ماتو نفسي بنفسي وسط شيء يهون نجر الله من القدر قدر لا يمرط يهون ترطاري اضطراب فطر بنيال وساني بتملكته الله تبارك وتعالى بوسنو نجر لا يهون ترطاري عرفو بنيال نفسي لا يهون ترطاري عرفو بنيال اعتراض እንዳላረግና ይሄ ማለት ነው ቀልቤ ላይ ይወደቅ የሆነው ተረጣሪ ወደ ክህደት እንዳያደርሰኝ እፈራለሁኝና እንደው እስኪ መከረኝ ብሎ እያለ ነው።
ፈሐዲስኒ ንገረኝ እስኪ ቢሸይኢን በሆነ ነገር ንገረኝ በትንሽም ነገር ቢሆን ትንሽም ብኮን በሆነ ነገር ንገረኝ እስኪ ለዓለ አላህ ምናልባት አላህን ተስፋ አደርጋለሁኝ አለ ለዓለ የሚለው ሐርፉ ተመኒናትና ለዓለ አላህን ማለት ነው እመኘዋለሁኝ ዩዝሂበሁ ያስወግደዋል ብዬ እመኛለሁኝ ሚን ቀልቢ ከቀልቤ ማለት ነው ያስወግድልኛል ብዬ እመኛለሁኝና እስኪ የሆነ ነገር ንገረኝ ያኒ ከሐዲስ ከመርሃ ሰለም የሰማው ሐዲስ ነገር ካለ ቀደርን በተመለከተ ብዬ ጠየቅኩት አለ فقال ብሎ አለ ማለት ነው ኡበይ ኢብኑ ከዓብ ለው አንፈቅተ ብሎ ተጀመረለት ለው አንፈቅተ እንደው እኮ ብትለግስ አለ እንግዲህ ሊያስደነግጠው ነው በጣም ከባድ የሆነ ዛቻ ስለሆነ ማለት ነው ለው አንፈቅተ እንደው እኮ ብትለግስ مثل امسيه احد የኡሁድ ተራራ አምሳያ ልክ يعني ማነው አመረካ ሰለም እንደተናገሩት ወይ ደግሞ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እንደተናገረው ማለት ነው ለው አንፈቅተ مثل احد የኡሁድን ተራራ አምሳያ ذهبا ወርቅን እኮ ማለት ነው ብትለግስና ወርቅን ማለት ነው ብትሰጥ እኮ እንተቢሁ የኡሁድ ተራራን ወርቅ ማለት ነው ማቀቢለሁ አላህ አይቀበለውም ሚንከ ካንተ ፈጽሞ አላህ አይቀበለውም ብሎ ማለት ነው ነገረው ሐታ ደረስ ማለት ነው ተኡሚና እስከምታምን ድረስ ቢልቀደሪ በውሳኔ በቀደር እስካላመንክ ድረስ ፈጽሞ ማለት ነው አላሁ ተባረከ ወተዓላ አይቀበልልህም ብሎ አለው ወተዓለመ እስከምታውቅ ድረስ አነማ ነገርኮ አሳበከ አንተን የገጠመህና ያገኘህ የሆነው ነገር ለም يكن እንዳልነበረ እስካላወቅ ድረስ ሊخطئك ሊስተህ እንዳልነበረ ይሄን እስካላወቅ ድረስ ወማ ነገር اخطأك አንተን የሳተ ነገር ደግሞ ለም يكن እንዳልነበረ ሊዩሲበክ አንተን ሊያገኝህ እንዳልነበረ እስካላወቅ ድረስ አላህ አይቀበልህም ብሎ አለኝ አለ ወለው ሚተ እንደው ሙታ ቢሆን ኖሮ ብትሞት ኖሮ አላ ላይ ማለት ነው غيري ውጭ ማለት ነው هذا ከዚህ ውጭ ማለት ነው አላ غيري ውጭ ሆነ هذا ከዚህ ውጭ ሆነ ማለት ነው ብትሞት ኖሮ ማለት ነው ከዚህ ውጭ ናም ከዚህ ውጭ ሆነ ማለት ነው ብትሞት ኖሮ አላ غير هذا ከዚህ ውጭ ሆነ ማለት ነው ከዚህ አይነት እምነት ውጭ ሆነ ማለት ነው ብትሞት ኖሮ እያለው ነው ለኩንተ ተሆን ነበር من اهلي ባልተቤት النار ከእሳት ማለት ነው ባልተቤት ተሆን ነበር بمعنى እሳት ውስጥ ትወረወር ነበር ብለው አለኝ አለ ይሄን ነገረኝ ነው قال ብሎ አለ فاتيت عبد الله بن مسعود قال ብሎ አለ አሁን ማለት ነው ማን ابن الديلمي ማለት ነው ابن الديلمي የሚባለው فأتيت متأهني عبد الله بن مسعود ود عبد الله بن مسعود متأهني وحذيفة ابن اليمان ود حذيفة ابن اليمان ولي بيبالو صحابي متأهني وزيد بن ثابت ود زيد بن ثابت أهون مالتنا ودسو متأهني فكلهم هلاتشوم حدثني نقرون هلاتشوم نقرون بمثل أمسايا ذلك بز أمسايا أنت بلكي بهون أمسايا نقرون ልክ አንተ እንደነገርከኝ ማለት ነው አን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዘው ማለት ነው ልክ አሁን አንተ እንደነገርከኝ አምሳያ ማለት ነው ነገሩኝ بمثل ذلك በዛው አምሳያ يعني በማን ዑበይ ኢብኑ ከዓብ በነገሩ በሆነ አምሳያ ነገሩኝ አን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዞ ማለት ነው ከመልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዞ يعني ይዘው ማለት ነው ነገሩኝ ሁላቸውም እያለ ነው ማለት ነው ሁላቸውም ነገሩ ብሎ እየተናገረ ነው ማለት ነው ሁሉም ማለት ነው خير حديث حادثك ይሄ እኮ صحيح ትክክለኛ የሆነ ሐዲስ ነው رواه ዘግቦታል الحاكم حاكم ተብሎ የሚጠራው የሆነው ማለት ነው ኢማም ማኑ ዘግቦታል في صحيحه صحيح ተብሎ በሚጠራው በሆነው ኪታቡ ላይ ዘግቦታል في ውስጥ ማኑ صحيحه صحيح ተብሎ በሚጠራው በሆነው ኪታቡ ውስጥ ዘግቦታል ብሎ እያለ ነው ማለት ነው خيرا مناسبة الحديث أو مناسبة ذكر الأثر في الباب يهن أثر مالتهم إزي كتاب لا يمانو نعم يازنو كتابه من دنو قدر بتملكته نارلا في منكر القدر يهن بتملكته مناسبة من دنو بيان أن الإيمان بالقدر أمر حتم جدتنا واجب هنا نجر هنا بقدر مامن بوساني مامن جدتنا هنا جلس يعني هنا فانتوالي هنا من رجانه وكذلك وأنه هو الذي رواه الصحابة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام كما لكتنه صلى الله عليه وسلم يعني صحابوش ياورتي هنا وحديث إيه هنا ومالتنا ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ቀደም በተመለከተ ኢዕትራዝ ማድረግና ማነው ያኒ ማነው ግጭት መፍጠር ወይም ኢዕትራዝ ማድረግ የተከለከለ እንደሆነ ማለት ነው እንረዳለን በአላሁ Subhanahu Wa Ta'ala በወሰነው ነገር ማመን ነው እንጂ ያኒ ተዓኑት ማድረግ ማለት ነው አያስፈልግም ይሉ ነው ይሄ መሳኢል እዚህ ባው ላይ የምንዛቸው ፍሬ ሐሳብና ቁም ነገሮች አሉ አልኡላ የመጀመሪያው ፍሬ ሐሳብና ቁም ነገር በያኑ ግዴታ እንደሆነ ወይ ደግሞ ገለጻውን አይተናል በያኑ ገለጻውን አይተናል ፈርዲ ግዴታ የመሆኑ الإيمان ما من قدتا مهنون عند تجلس أيتنال بالقدري بوساني
ከርዕሱ የምንረዳው ያኒ ማኑ ነጥቦች አንዱ በቀደር ማመን ግዴታ እንደሆነ ተገልጾልናል። الثانية ሁለተኛው በያኑ ከይፍየት الإيمان በያኑ ተገልጿል። ከይፍየት الإيمان የማመን ማለት ነው። ከይፍያ ተገልጾልናል። እንዴት እንደምናምን በቀደር እንዴት አድርገን ማመን እንዳለብን ተገልጾልናል ማለት ነው። እሱ ምንድነው? يعني ما أنما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إلى آخره بلو ما حدث لين يتتكسوا مالتنا. الثالثة سوستنيتو إحباط عمل سواء عندما يتابس إحباط عندما يتابس يتنال عملي سرا عندما يتابس من يسوي سرا لم يؤمن يلمن سوي سرا به بزي بقدر مالتنا بوساني يلمن الله بوسنو بونو ነገር ላይ يلمن سوي سراو يسراو سرا عندما يتابس يعني مالتنا ተመልክተናል። ምክንያቱም አንተ ማለት ነው ያኒ ቀደር ላይ ወይም ብሎ ማለት ነው እና አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እንደተናገሩት አንድም አካል ያኒ የኡሁድ ተራራ ያክል አጅርማን ወኑም ሶደቃ ቢሰድቅ ያኒ የኡሁድ ተራራ የሚያክል ወርቅ ሶደቃ ቢሰድቅ ያኒ በቀደር ላይ የማያምን ከሆነ ማቀቢለሁ الله منه አላህ አይቀበለውም ስራው ይታበስበታል ብለው እያሉ ነውና ማለት ነው። الرابعة አራተኛው الإخبار ተነግረናል። أن أحدا አንድም አካል ማለት ነው لا يجد አንድም አካል لا يجد እንደማያገኝ ተነግረናል። طعم الإيمان የኢማን ጥፍጥና እንደማያገኝ ኢማን በቃ አይጣፍጠውም የኢማን ጥፍጥና ፈጽሞ አያገኝም። يعني وإن كثرت صلاته وصومه ጾሙም ሆነ ሶላቱ እንኳን ቢበዛም ማለት ነው የኢማን ጥፍጥና አያገኝም። حتى ድረስ يؤمن به በዚህ በቀደር እስካላመነ ድረስ ልክ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እንደተናገረው ማለት ነው። አንዱ ማለት ያኒ ማን ነው እኔ የኢማን ጥፍጥና አያገኝም ኢነከ ብሎ እንደተናገረው ማለት ነው። ዑባደቱ ብኑ ሳሚት ለልጁ ሲመክር ማለት ነው ኢነከ ለን ተጅደ طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر የኢማንን ጥፍጥና አታገኝም በቀደር እስካላመንክ ድረስ ብሎ ስላለ ማለት ነው። الخامسة አምስተኛቱ መሰለ ذكሩ እንደተወሳይተናል አወለ نعم ذكሩ أول ما خلق الله ذكሩ እንደተወሳይተናል أول መጀመሪያው ما ነገር خلق الله الله يعني የፈጠሩ ከፍጡራኖች የመጀመሪያው ፍጡር ምን እንደሆነ አይተናል። ይሄ ማን ነው ባለው ኺላፍ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፍጡር አርሽ ነው። ቀለምሳ بنسبة خلق السماء والأرض ሰማይና መሬት ከመፈጠራቸው አንፃር ስንመለከተው የመጀመሪያ የተፈጠረው ማን ነው? ሰማይ እንትን ቀለም ነው እንላለን። ነገር ግን በሌላው አንፃር ስንመለከተው ግን አርሽ ነው የመጀመሪያው የተፈጠረው ብለን እንላለን ማለት ነው። ኸይረን አሳሪሰ ስድስተኛው ደግሞ ምንድነው? አነሁ ነገሩ አነሁ ይሄ ቀለም የሚባለው ነገር ጀራ እንደፈሰሰ አይተናል። ጀራ እንደፈሰሰ አይተናል። ቢል መቃዲሪ በውሳኔዎች ማለት ነው። በውሳኔዎች ፊቲልከ ፊ ውስጥ ማለት ነው። ቲልከ በዛች ውስጥ አሰዓቲ በዛች ሰዓት ውስጥ ማለት ነው። በዛች ቅጽበት አላህ ሲያዘው እክቱብ ሲለው ወዳውኑ እንደፈሰሰ አይተናል። ኢላ ቂያም ሰዓቲ እስከ የውመል ቂያማ የሚከሰተውን ነገር እንደጻፈ ይሄን ማኑ ተመልክተናል አሉ። አሳቢዓ ሰባተኛው ያኒ በራአቱሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደጠሩ አይተናል። ሚመን ከአካል ለም ዩእሚን ቢሂ ለም ዩእሚን ካላመነ ከሆነው አካል ቢሂ በዚህ በቀደር ካላመነ ከሆነው አካል መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደጠሩ ማለት ነው አይተናል ነው። አሳሚና ስምንተኛው ዓደቱ ሰለፍ የሰለፎች ማለት ነው ልምዳቸውን አይተናል። ዓደቱ ያኒ ማኑ ልምዳቸውን ባህሪያቸውን ተመልክተናል። አሰለፊ የሰለፎች من الصحابة والتابعين يعني واتباع التابعين እነዚህ ማለት ነው ሰለፎች ባህሪያቸውን ተመልክተናል። እሱ ምንድነው ፊ ውስጥ ማለት ነው ኢዛለቲ በማስወገድ ውስጥ አሹብሃቲ ሹብሃን ሲያስወግዱ የሆነ ብዥታ ከተፈጠረባቸው ምን ያደርጋሉ? ዑለማዎችን ሄዱ ያማክራሉ። እሱ እኮ ማነው ኢብኑ አደይለሚ ተብሎ የሚጠራው ሰውዬ ቀደርን በተመለከተ ሲጠራጠር እነ ኡበይ ኢብኑ ከዓብን ሱሐቦች ማነው እነ ዘይድ እና ማለት ነው እነ ሁዘይፋን ወከዛሊከ እነ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት እነዚህን ታላላቅ ሱሐቦች ሁሉ ጠይቋል ማለት ነው። ኸይረን بسؤال العلماء في إزالة الشبهات الشبهان ما نبغى ما سوجد بسؤال بمتيج العلماء ولا ما وجب بمتيج ما نو ينجا سوسا جنا هنا بزنيو إيه نجار أدرج ماتهم التاسع أزتنياو أن العلماء ولا ما وجكو أن العلماء ولا ما وج أجابوه مرس اندستو هيتنال يعني ما نو إن حذيفة وكذلك زيد بن ثابت عبد الله بن مسعود يعني أن أبي بن كعب مالتنا مرس اندستو هيتنال بما بنجر يزيلو بمياسو قريبه هنا نجار عندما لسولت هيتنال شو أني شبهاته بجتاون ጥርጣሪውን በሚያስወግድበት يعني በሚያስወግድ የሆነ ነገር ሰጥተውታል ማለት ነው። ወዳሊከ ይህ ደግሞ يعني ማኑ ጥርጣሪውን ያስወገዱለት ለምንድን ነው? አንሁም እነሱ እኮ ነሰቡል ከላም እንተቢሁ ዝረይ ነሰቡ ስላስጠጉ ነው። አልከላመ
ንግግሩን አስጠግተውታል ኢላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቀጥ ኢላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መልእክተኛው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቀጥ ወደ መልእክተኛው ብቻ ነው እንጂ እገሌ የሚባለው እንደዚህ ብሏል አይደለም ያሉት። ከነገሩት በኋላ ሐከዛ ሰሚዕቱሁ ሚን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ነው ከመልእክተኛው የሰማሁት መልእክተኛውን እንዲህ ሰምቻለሁ እያሉ ወደ መልእክተኛው ስላስጠጉት በቃ መልእክተኛው ካሉት ብሎ ሰውየው ምንም ሳይጠራጠር ሹብሃው ተወገደለት ማለት ነው። ኢዘን እዚህ ላይ እኛም ማለት ነው ሰዎች ማነው ጥያቄ ሲጠይቁን ምናምን በመረጃ ከሐዲስ ከቁርአን እያወጣን መሆን አለበት እንጂ በስሜት መሆን የለበትም የሚለው የዛሬው ደርሳችን هذا والله اعلم نكتفي بهذا المقدار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك